भारत माता की जय जवान। किए बधी के मजा है ने मक्के कच्छी अची थी हो अने कच्छी अची थी उद्योगपति के चोण मंगा तो के ध्यान रखे भाई 2027 में खेडूतों के हैरान किए ने तो तीधु पोट पण झटे गंदा बरोबर के नहीं भाई। अने साहेब माय कांगला सामे तो बधाए लड़े जी पोतानी जात ने भारत नो नंबर 1 उद्योगपति हमतो ने एनी हामे पड़े ने एनु नाम मर्दना फाड़िया कहेवाय साहेब। अने आपणे कोईना बापथी बीता नथी साहेब, मोरे मोरो दई देवानो छे। अने आजे मने खबर छे ई लोको आव्या हशे अहींया शूटिंग करवा पण किशुदान भाई शू बोल्या गोपाल भाई शू बोल्या फलाणा भाई शू बोल्या एने कहूं छुं के तमारे मोकलवा माणसो न होय तो लाइव जोई जजो एमांय लाइव में बेफामपणे चाले छे आपणी गाड़ी। पण मित्रों एक वात हुं कहेवा मांगु छुं, आज मारी माता बहनो दीकरीओ बैठी छे, आप सौ बैठा छो, हवे सहन खूब करी लीधुं, हवे समय नथी के 2 कलाक थई गई 3 कलाक थई गई हलो आपणे निकली जईए। साहेब तमारा हाथ में दूरा छे, समझो तमे युद्ध लड़वानुं छे अने युद्ध एवुं थवानुं छे के महाभारतनुं युद्ध कदाच कौरवोए अत्याचार कर्या छे ओछा हशे पण आपणे जे अत्याचारो अत्यारे सहन करी रह्या छीए ई कंसे नथी कर्या, रावणे नथी कर्या, एटला अत्याचारो मोदाणीए कर्या छे ने एनी सामे पड़वानुं छे साहेब। अने अमारी हिम्मत अमारी ताकत ई तमे छो। हूँ जोतो तो क्यारनो 2 जणा बिचारा थाकी जाए, बेही न थाके, तेड़ो दुखे, उभा थई जाए, हमणां ज जमवानुं शरू करीए तो केटला उभा रहीए छे ने ई ज लड़ी शकशे। हाँ बरोबर के नहीं? नहीं तो आम पीरसवानो चालू थाय ने एम लाइनो चालू थई जाए, एम लड़ातुं नथी साहेब। घणा एम कहे साहेब भूख्या पेटे भजन न थाय, पण हूँ कहूं छुं भूख्या पेटे कदाच भजन थाय के न थाय पण आपणे एटला भूख्या छीए, एटला भूख्या छीए के जो हवे लड़ीशुं नहीं ने तो संतानों में मात्र वांढा दीकरा सिवाय काई नहीं वधवा दिया लोग। अने गामे गाम 5-5 25-25 वांढा हामे हामे અથડાય, हाचું के नहीं? तो समय मात्र मित्रों अचीव्यो याने अचीव्यो कि नहीं अचीव्यो? लड़िए जो समय अचीव्यो कि नहीं अचीव्यो? अने ही ताकत नहीं मात्र अंजी। આજે મિત્રો મને દુખી વાતનો થાય છે કે આખું કચ્છ અદાણીએ લઈ લીધું, કચ્છના આખા દસ્તાવેજો કરી લીધા છે અને ભાજપના સાંસદ કે ધારાસભ્ય કે મંત્રીની તાકાત નથી કે અદાણીનું અ બોલી શકે સાહેબ। આટલી નમાલી નેતાગીરી અને ઈ તમે પસંદ કરી? આવી નબળી, આવી નબળી સાહેબ। नाम लखावाथी के शेर कहवाथी शेर नहीं बनी जवातो। हूँ वारंवार कहूं छूं के टाइगर अभी जिंदा है अने एटला माटे कहीए छीए के साहेब आटला बधा आफतो आवी, जेल थी डरावे, हुमलाओ करावे, प्रश्नों पूछावड़ावे, धारासभ्यों ने हैरान करावड़ावे, सभाओं न थवा दे, मंजूरीओ न अपावा दे, छतांय बड़ना दीकरा ने कहीए छे के तमारामां ताकत होय ने एटला अत्याचार करी देजो। 2027 में राजल धाम माताजी ने आंगणे कहूं छूं, मां भगवती ना आंगणे कहूं छूं, संध्या समय छे, जेटलो अत्याचार कर्यो छे व्याज साथे वसूलात न करीए ने तो आ धरती पर आव्या न आव्या साहेब। તમે એમ સમજો છો કે આજે આજીવન તમારું રાજ રહેશે? રાવણના આજીવન રાજ નથી થયા, કંસના નથી રહ્યા, દુર્યોધનના નથી રહ્યા। મિત્રો મહાભારતની વાત આપણે યાદ કરાવડાવું। આજનો જે ગેની પ્રદેશ છે ત્યાં પાંડવોને દ્રૌપદીજીને રહેતા હતા। આ કચ્છની ધરા છે ને, આપણે કહીએ ને 12 માસ કચ્છડો, આ તો મીઠા। હમણાં મને એક રબારી ભાઈએ
ચિઠ્ઠી આપી, એમાં લખેલું છે કે સુદાનભાઈ, આ કચ્છમાં ભાજપ વાળાની કૃપાથી 35,000 એકર જમીન, 35,000 ને અભયારણ્યમાં કબજો કરી લીધો છે અને 1 લાખ એકર રણની ભાજપના મોટા ધંધા મીઠાનો ધંધો ચાલુ કરી દીધો છે. અગરિયા ગયા. આ વાત સાચી છે કે નહીં? આ પાછી લેવી છે કે નથી લેવી? લેવી છે કે નથી લેવી? જોરથી બોલો તો ખબર પડે. અને મિત્રો, હું એવું સપનું લઈને આવ્યો છું. અમે બધા બેઠા છીએ અને તમને કહીએ છીએ કે અમારી માતા બેન દીકરીઓ છે, તમે છો. સાહેબ, આ અદાણીને 1 લાખ એકર જમીનો આપીએ એના કરતા તમને 2 એકર લખીને ન આપી દઈએ? કે મારી માતા બેન દીકરીએ મીઠાના ઉદ્યોગમાંથી મહિને 5 લાખ રૂપિયા 2 એકરમાંથી કમાય. કમાય કે ન કમાય? આ સપના સાથે આવ્યા છે. આજે ઘણા ખેડૂતો હમણાં મને મળવા આવ્યા. મને કહે, સુદાનભાઈ, અમારાથી જીવાતું નથી, અમારે ઝેરી દવા પી જવી પડે એવી સ્થિતિ પેદા થઈ છે. અમારા ખેતરોમાં, વાડિયા ગામમાં, આસપાસના 10 જિલ્લાઓમાં સાહેબ આ થાંભલાઓ બેફામપણે આવે છે. અને ઈ થાંભલાઓ અંગ્રેજોની તાકાત નથી કે આટલી હદે આવી શકે. હું પોલીસ લોકોને વિનંતી કરું છું કે એમને એમની ડ્યુટી ફજાવવાની હોય એમાં વાંધો નથી, પણ તમે પણ ખેડૂતના દીકરા છો, તમે પણ ખેડૂતોની દીકરીઓ છો, તમને પણ એમ પીડા થતી હશે, મને ખબર છે. પણ અત્યાચાર આ ભાજપના ઈશારે તમે મારા ખેડૂતો ઉપર કરતા નહીં. જો મિત્રો ખેડૂતો ઉપર અત્યાચાર કર્યા તો યાદ રાખજો, ઈ પોલીસ વાળાને કે પોલીસ અધિકારીને 2027માં બક્ષવામાં નહીં આવે. આપણે કોઈની નોકરી લેવી નથી સાહેબ, ઈ પણ આપણા દીકરા દીકરી સંતાનો છે, સપના જોઈને આવ્યા છે. પણ મિત્રો, અદાણીની એટલી તાકાત છે કે મારા ખેડૂતોને, હું કાલ કે પરમ દિવસે જ હું આ વિડીયો જોઈ રહ્યો હતો, મેં અમારા કાયનાથજી અને સંજયભાઈને વિડીયો મોકલ્યો. મેં કીધું, આપ પહોંચ્યા છો કે નહીં ખેડૂતોમાં? મને કે સાહેબ અમે ત્યાં જ છીએ. સાહેબ, હજારોની સંખ્યામાં ખેડૂતો એકઠા થયા. આવું અંગ્રેજોની તાકાત નહોતી કે આપણી જમીનમાં એ અંગ્રેજો પગ કરી શકે. સાહેબ, આ અંગ્રેજોના પણ બાપ નીકળ્યા. આપણે ત્યાં કીધું કે આપણે બહેનોના છીએ, મારી માતા બેન દીકરીઓ. એક તમને ઝલક આપું, વાત સાચી હોય તો કહેજો. વિડીયો પણ છે, અહીંયા બહેનો પણ છે. ભાઈ શ્રી શું કહેતા હતા ખબર છે? અદાણીના મિત્ર, ભાઈઓ બહેનો, મારી બેનને તકલીફ ન પડવી પડે, કોઈ પણ બેનને કાંઈ પણ તકલીફ પડે તો મને પોસ્ટકાર્ડ લખજો. આવું કીધું તું કે નહોતું કીધું? કીધું તું કે નહોતું કીધું? બહેનોના પોસ્ટકાર્ડ કોઈ લખવાનું વાંચવા હવે આવ્યો નથી ભાઈ, હવે આવવાનોય નથી. મિત્રો, હવે તો ખરેખર ચિંતા ઈ થઈ છે. એક સમયે મને ખબર છે આખા મિત્રો બધા એવું કહેતા હતા, એમણે જ્યારે બહેનોને એવું કીધું કે મારી માતા બહેનો દીકરીઓ ચૂલા ઉપર ધુમાડામાં આ રસોઈ કરે છે ને એની આંખમાં આંસુ છે ને હું જોઈ નથી શકતો. બનેવીઓને મજા આવી ગઈ, સાળો જોરદાર મળ્યો. બનેવીઓને મજા આવી ગઈ, સાળો જોરદાર મળ્યો. બનેવીઓએ બધાય ખોબલે ખોબલે ઘરમાંથી નાની દીકરીઓથી 18 વર્ષની ચૂંટણી કાર્ડ બનાવીને મત અપાવ્યા. અને બરોબર જ્યારે પ્રધાનમંત્રી બની ગયા ત્યારે પૂછ્યું એના મિત્ર અને ઉદ્યોગપતિને કે ભાઈ, બધી બહેનોને ઉજ્જવલામાં આપી દીધા ગેસના સિલિન્ડર? તો કે હા. શું ભાવ છે? તો 400. તો કરો 1100. હવે હજી બનેવીઓના આંખમાંથી લોહીના આંસુ પડે છે. અને હવે તો ખબર પડી ગઈ કે આ સુંદરલાલ ઉપર વિશ્વાસ ન કરાય. સાચું કે નહીં? મિત્રો, માતા બેન દીકરીઓને એવું કીધું તું કે મારી માતા બેન દુખી હોય એ મારાથી જોવાય નહીં. સાહેબ, 30 વર્ષથી ભાજપની અહીંયા સરકાર છે, 11 વર્ષથી કેન્દ્રમાં સરકાર છે. હું કહેવા માંગુ છું, હમણાં જ બિહારની ચૂંટણીમાં બહેનોના ખાતામાં આ ભૈલાએ, રાજા બાબુએ 10,000 રૂપિયા જમા કરાવડાવ્યા. આપણી બહેનોએ શું પાપ કર્યા ભાઈ તમારા? પણ મિત્રો, એમાં આપણો વાંક છે. માતા બેન દીકરીઓ, આપણો વાંક છે. ભાજપ એક નવી ચાલ રહી છે મિત્રો.
આ બેફામપણે કંપનીઓ વચ્ચે ખેતરમાંથી નીકળે, ઊભા પાકમાં જેસીબીઓ આવે, પોલીસના કાફલા સાથે આવી જાય, છતાંય કોઈ ભાજપનો નેતા એમ નથી કહેતો કે અત્યાચાર ન કરાય. આ વાત સાચી કે નહીં? પણ હમણાં જ હેમંતભાઈએ વાત કરી એમ અમારા બ્રિજરાજની યુવરાજે પણ સારી વાત કરી. હું ખાતરી આપું છું, અમારા સંજયભાઈ બાપટ તો બધા ખેડૂતોને લઈને ત્યાં પ્રદેશ કાર્યાલય આવ્યા હતા. મને કીધું કે સાહેબ ખેડૂતો માટે શું કરી શકીએ? મેં કીધું ખેડૂતો માટે નીકળ્યા છીએ, ખેડૂતો માટે લડવાનું છે, અને આજે નહીં છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડી લેવાનું છે સાહેબ તમારા માટે. અને નક્કી કર્યું છે કે તમામ ખેડૂતો જે ભાજપના અત્યાચારનો ભોગ બન્યા છે એ ખેડૂતો માટે અમારી લીગલ ટીમની 400 વકીલોની ટીમ બનાવી છે. મફતમાં તમારા કેસ લડશે, બીતા નહીં તમે. એક બીજી વાત કરું મિત્રો, માતા બેન દીકરીઓ બેઠી છે, આપ સૌ બેઠા છો, પણ મને એક પીડા થાય છે. હમણાં જ વાત કરતા હતા કૈલાસભાઈ, શિક્ષકો નથી શાળામાં, પાણીની પિયતની વ્યવસ્થાઓ નથી, કચ્છનું રણ આખે આખું કબજે કરી લીધું છે. ભાજપના મોટા મોટા નેતાઓએ મીઠાઓનો ધંધો ચાલુ કરી દીધો છે. વાત ઈ નથી, ઈ લોકો એટલું પાપ કર્યું છે મિત્રો. ઈ કંસની ઓલાદો છે, ઈ પાપ નહીં કરે તો કોણ કરશે? અને કંસના પણ ભક્તો હતા હો. એ સમયમાં કંસના પણ ભક્તો હતા, પણ કેવા ભક્તો હતા? આજે તમે જુઓ, ભાજપની સામે બોલો એટલે ભાજપમાંથી એક ગામમાંથી આવી જાય, તાલુકામાંથી આવી જાય, જિલ્લામાંથી આવી જાય. મિત્રો, સગા બાપને બોલીએ ને ખારો ન થાય ને ગુસ્સો ન આવે ને એટલું ભાજપને મોદીને બોલો ને એટલે ભાજપ પડાને પીડા થાય. સાચું કે નહીં? એ હું કામ થાય છે ખબર છે? એને મીઠાના ઉદ્યોગમાંથી મહિને 1-1 કરોડ રૂપિયાની આ ભાજપિયા વાળાને આવક છે ને બંધ થઈ જાય ને એટલા માટે પીડા થાય. આ લાભાર્થીઓની ગેંગ છે બધી. પણ મિત્રો, હું કહેવા ઈ માંગુ છું કે કચ્છનો વિકાસ ન થવા દીધો, કચ્છની કંપનીઓમાં સ્થાનિકોને નોકરીઓ નથી મળતી, કચ્છના સારા રસ્તા નથી બન્યા, તમારા ને મારા બાળકોને ભણાવવા માટે શિક્ષકો નથી આપતા. છતાંય જો આપણે ભાજપને કમળને મત આપીએ તો વાંક કોનો ભાઈ? કોનો વાંક? ભાજપ એક નવી ચાલ રહી છે. મને એમણે કીધું, મને કિશુદાનભાઈ તમે ગમે એટલી બરાડા પાડી લ્યો, કિસાન મહાપંચાયતો આપણે કરી છે. રાજુ કરપડા, પ્રવીણ રામ હજી પણ જેલમાં છે. કરદા પ્રથા કે ગુજરાતમાંથી આપણે બંધ કરાવી, એમણે જેલ પડી, હજી જેલમાં છે. પણ ભાજપના નેતા હમણાં જ મને રસ્તામાં બેઠા હતા, મળી ગયા હોટલમાં. આમ મળે ને એટલે અંદરથી પાછી પીડા કીએ. ભાજપના નેતા એમ કે કિશુદાનભાઈ બરોબર લડો છો, અમારો ઘડો પાપનો ભરાઈ ગયો છે. અહીંયા સારા વ્યક્તિઓ છે કે અમારો પાપનો ઘડો ભરાઈ ગયો છે, અમારો ફૂટવાનો છે, તમે મહેનત ચાલુ રાખજો. પણ મિત્રો, મને પીડા એ વાતની છે કે આજે ભાજપ વાળા આટલું રોષ કરે અને છતાંય આપણે ભાજપને મત આપીએ. એ કેમ થાય છે? એટલે ભાજપના નેતાએ ખુલાસો કર્યો છે. એનો એક દાખલો હું તમને 13નો આપીશ. એક શિકારી છે, એ શિકાર કરવા જંગલમાં ગયો. જંગલમાં એમણે જોયું કે એક મોટી તેતર હતી ને એની પાછળ બધી તેતરો આવતી હતી. એટલે શિકારી હોશિયાર હતો, એને તેતર મોટીને પકડી લીધી. મોટી તેતરને પકડી અને ઘરે લઈ ગયો. એને માર્યું નહીં. તેતરને એમ થયું કે શિકારીએ મને માર્યું નહીં, મારો ટૂંપો ન દઈ દીધો. અને સાહેબ એને કાજુ ખવડાવ્યા, પિસ્તા ખવડાવ્યું, બદામ ખવડાવ્યું, તેતરને નવરાવી. બોલો, હારા તારી આબરૂ આબરૂ, અને અમારા ખેતરોમાં ઊભા પાકમાં થાંભલા ના કરે ત્યારે તારી આબરૂ ક્યાં જાય? ત્યારે જ્ઞાતિનો આગેવાન ક્યાં જાય? કોઈ જ્ઞાતિનો સમાજનો આગેવાન આવ્યો ભાઈ ખેડૂતોની લડાઈ માટે આવ્યો? મિત્રો, હું કહેવા એ માંગુ છું કે અહીંયા જ્યારે પાંડવો હતા, એ ગેની પ્રદેશમાં હતા, એ અત્યારે કચ્છનો આ જ વિસ્તાર છે, ત્યાં એ રોકાયા હતા. ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારકાથી નીકળ્યા, એમણે નક્કી કર્યું કે મારે સમાધાન કરાવવાના છે. દ્રૌપદીજીએ એવું કીધું ભગવાન કૃષ્ણને કે કાળિયા ઠાકર તમે જાઓ છો સમાધાન કરાવવા? તો કે હા. 5 પાંડવોને માત્ર 5 ગામ આપી દે, દુર્યોધન પાસે માંગણી કરે એટલે યુદ્ધ નથી કરવું, સમાધાન કરી લેવા. ઈ વાતથી થઈ અને ભગવાન કૃષ્ણ ગયા. સમાધાન થયા નહીં, દુર્યોધને ના પાડ્યું.
કે ટાંકણી જેટલી વસ્તુ મળશે નહીં. અને મિત્ર, યુદ્ધ થયું, પણ જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે શું સંદેશ આપ્યો છે ભગવાન કૃષ્ણે તમને મને? હું કહેવા માંગુ છું છેલ્લી વાતમાં. એમણે એવું કીધું અર્જુનને કે સામે બાણ ચલાવો. ત્યારે અર્જુને કીધું કે સામે મારો ભાઈ કર્ણ છે, મારો દાદા ભીષ્મ છે, મારો કાકાનો દીકરો દુર્યોધન છે, મારાથી બાણ ઉપડતું નથી. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણે કીધું ભૂલમાં તું બાણ નહીં ચડાવીશ ને તોય તને બાણ ચડાવીને મારી નાખશે. અને તને મારી નાખશે ને તો એની પાછળ સત્ય ઉભો છે. તું નથી લડતો, અખિલ બ્રહ્માંડની કંપનીનો માલિક લડી રહ્યો છે. અને એનાથી અર્જુનને શીખ આપતા કીધું કે કંસય મારો શું થાય? તો અર્જુને કીધું તમારો સગો મામો થાય. તો કે સમય આવ્યો મેં મામાને નથી મૂક્યો, કારણ કે એ અસત્યની સાથે હતો. મિત્રો, કહેવા એ માંગુ છું કે ભાજપમાં સગો મામો હોય, સગો કાકો હોય, સગો ભાઈબંધ હોય, નાનો હોય, નાની માં હોય, બધાએ આપણે સમજવાનું છે કે આ દુર્યોધન ને કંસની ઓલાદોથી દૂર રહેવાનું છે. આ વાત સાચી કે નહીં? તો આગામી ચૂંટણીઓમાં એક જ લક્ષ્ય આપણે રાખવાનું છે, ભાજપ બગાડો, આપ લાવો. શું? ભાજપ બગાડો, આપ લાવો. મારી વિનંતી છે, સમસ્યાઓ કચ્છની ઘણી છે, કચ્છને સમૃદ્ધ આપણે જ બનાવીશું. કચ્છના રણ, આ બધા રણ છે, એમાં જે કબજા કર્યા છે એ જમીનો લઈને પાછી તમને અપાવીશું. સ્થાનિક રોજગારી તમને અપાવીશું. તમારા ઘરે મહિને, અત્યારે મને ખબર છે કે ભાજપના એક નેતા પાસે 500 ગાડી છે, એક ગાડી મહિને લાખ રૂપિયો કમાય. ઈ કંપનીને કહી દઈએ કે કોઈ એક માં નેતાની ગાડીઓ નથી રાખવાની, આ મારી માતા બેન દીકરીઓની એક એક ટ્રક રાખવાની છે, મહિને લાખ લાખ રૂપિયો કમાય. આવી વ્યવસ્થાઓ પેદા કરવાની છે સાહેબ. આપણે એવી સરકારમાં પેદા કરવાની છે વ્યવસ્થાઓ, કોઈ પણ ખેડૂતના ખેતરમાં પૂછ્યા વગર, કલેક્ટરના બાપની તાકાત નથી તમને પૂછ્યા વગર ઘૂસી શકે આવો કાયદો બનાવવાનો છે. તો આના માટે તૈયાર છો? તો તમારે એટલું જ કામ કરવાનું છે કે ભાજપમાં રહેલા દેર દેરાણી, તમારે દેરાણીઓને પકડવાના. દેરાણીને એવું કહેવાનું કે બેન દેરાણી, તમે ભાજપના કાર્યકર્તા, ભલે દીકરા હોય, દેર હોય, પણ આપણે ભાજપને મત આપવાનું થતું નથી, કારણ કે લડાઈ તમારી છે. મિત્રો, અમે તો માત્ર મોહરા છીએ, અમે નિમિત્ત છીએ. લડાઈ તમારે લડવાની છે. અને જો ચૂકી ગયા તો ફરીથી કહું છું કે અત્યારે તો 200-500 પોલીસ સાથે આવે છે, તમારા ખેતરમાં આવે છે. કાલે આજ જો ભાજપ ફરીથી આવી ગઈ ને તો તમને ગામમાંથી ઉપાડીને લઈ જશે સાહેબ, ગુલામ બનાવી દેશે ને એટલી ચિંતા છે અમને. અને એટલા માટે અમે આ કિસાન મહાપંચાયતમાં બધા મુદ્દા લઈને નીકળ્યા છીએ. અને પરમ દિવસે અમે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવાના છીએ. છેલ્લી ચેતવણી આપીશું કે જો ખેડૂતોના મુદ્દા તમે સોલ નહીં લાવો તો આ ખેડૂતોને 55 લાખ ખેડૂતો, 1,20,00,000 શ્રમિકો, મજૂરો અને ભાગ્યાઓને સાથે લઈ અને આપણે વિધાનસભા કબજે કરવાની છે ને તમારે કરવાની છે. તો છેલ્લો એક નારો છે, હજી આપણે ગોપાલભાઈને સાંભળવાના છે, મજબૂત વક્તાને સાંભળવાના છે, ભાજપને છોતરા પાડી દઈને સાંભળવાના છે. તો ક્યાંય આપણે ઉઠવાનું નથી. પણ હું એટલી જ વિનંતી કરું છું કે આ લડાઈ તમારી છે, તમારે લડવાની છે અને ભાજપને મોરે મોરો દેવાનો છે. બોલો ભારત માતા કી.